الحمد لله الذي وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اسی طریقے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوا ہے، خیرکم من تعلم القرآن، آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے، جو قرآن کو جانے، وعلمہ، اور قرآن کا علم دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ کیونکہ اس ضمن میں ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ خالی تلاوت قرآن سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن نزول قرآن کا وہ اصل مقصد صرف اور صرف قرآن پہ غور و فکر کرنے سے ملتا ہے۔ لہذا اس ضمن میں ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش اس سال کے رمضان میں کی تھی کہ ایک آن لائن گوگل فارم کے ذریعے کوسچنری بنایا تھا، اور اس میں ہم نے قرآن مبین میں سے 12 مقرر کی تھی، اور سیرت میں سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک بک الرحیق المختوم دا سیلڈ نیکٹر، جو صفی الرحمن مبارک پوری کی تصنیف ہے، وہ مقرر کی تھی۔ اور اس پروگرام میں ہم روزانہ بعد از افطار 3 4 5 سوالات ڈالتے تھے، اور پارٹیسپینٹس آن لائن اس کا جواب گوگل فارم کے ذریعے سبمٹ کرتے تھے، اور طاق راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ان سوالات کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا، 10 سے 12 سوالات بھی ہوتے تھے۔ تو اس میں تقریباً ہمارے پاس 200 کے قریب پارٹیسپینٹس تھے، اور جنہوں نے الحمدللہ پورے رمضان میں اس میں پارٹیسپیشن کی۔ کچھ پارٹیسپینٹس پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن بہت سارے پارٹیسپینٹس ایسے ہیں جنہوں نے لاسٹ تک، آخری راؤنڈ تک اس پارٹیسپیشن میں شرکت فرمائی۔ تو ہم نے قرآن مبین میں پارہ سے 32 سورہ مکمل کیے، ان کی تفسیر اور ان تفسیر کے متعلق سوالات پوچھے تھے، اور الرحیق مختوم سے 230 صفحات سے ہم نے سوالات پوچھے۔ اب لاسٹ پہ ہم نے اس کوئز پروگرام میں 5 پوزیشنز، 5 ٹاپرز کو سلیکٹ کیا، ان کو اپنی طرف سے، دارالہدیٰ کی طرف سے کچھ انعامات سے نوازا۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی شرکاء کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ جو بھی جس پارٹیسپینٹ نے اس میں شرکت کی، چاہے اس نے کم ہی راؤنڈس میں کیوں نہیں شرکت کی، اس کے بھی ہم بھی شکر گزار ہیں، اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہیں اس دین اسلام کو سیکھنے کی ایک جستجو ہے، اور وہ سبھی انعام کے حقدار ہیں۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم 5 پوزیشنز اس میں سلیکٹ کریں گے، ٹاپ 5 پوزیشنز، اور ان کو اپنی طرف سے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ چونکہ ان کو جو نذرانہ پیش کرنا تھا، ان حالات کی وجہ سے وہ کچھ ہم آج پیش نہیں کر پائیں گے، لیکن تھوڑا بہت ان کے حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑا بہت ہم نے کچھ ان کے لیے کیش پرائز رکھے ہیں۔ ویسے ہم
सभी पार्टिसिपेंट्स को कुछ इनाम देना चाहते थे, लेकिन हालात की वजह से वो न कर पाए, कोई बड़ी फंक्शन न कर पाए, लिहाजा ऑनलाइन ही हमने कुछ कैश प्राइज़ इनके अकाउंट्स में जमा किया। तो इन टॉप पोजीशंस की फ़हरिस्त क्या है और इनमें हमारे किस मोहतरम भाई ने अव्वल पोजीशन हासिल की। तो फर्स्ट पोजीशन इस क्विज़ प्रोग्राम में हमारे एक भाई मोहतरम मोहम्मद यूनुस राथर, जो लालपुरा कुंजर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की और उनको हम दारुल हुदा की तरफ से 1500 रुपया का नजराना पेश करते हैं। और इसके बाद जो सेकंड पोजीशन जा रही है, जो सेकंड पोजीशन हासिल की, वो हमारे दूसरे एक मोहतरम भाई मोहतरम मोहम्मद आरिफ राथर, जो इसी गांव लालपुरा कुंजर से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके लिए हमने 1300 रुपये का एक नजराना पेश किया। और इसके बाद जो थर्ड पोजीशन, इस प्रोग्राम के थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले पार्टिसिपेंट, वो है हमारे एक मोहतरम लेक्चरर भाई मिस्टर हिलाल अहमद भट्ट साहब, जो डंगरपुरा पटन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके लिए हमने कैश प्राइज़ 1100 रुपये रखे हैं। इसके बाद फोर्थ पोजीशन, इस प्रोग्राम की फोर्थ पोजीशन हासिल करने वाले पार्टिसिपेंट है हमारे मोहतरम भाई आरिफ शहबाज, जो कुंजर कृशामा कुंजर से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके लिए हमने 1000 रुपीज़ का प्राइज़ रखा है। और लास्ट पोजीशन हासिल करने वाले जो हमारे फिफ्थ पोजीशन होल्डर है, वो है हमारे एक बरादर इशफाक इब्न फारूक, जो खोचीपुरा कुंजर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके लिए हमने 1000 रुपये कैश प्राइज़ रखा है। तो इन सभी शुरका, इन सभी पार्टिसिपेंट्स, इन सभी पोजीशन होल्डर्स का हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और चाहते हैं कि आइंदा भी ये ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लें और अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से वहाँ इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल करें। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं, इंशाल्लाह जो कमिंग फ्राइडे हैं, उस कमिंग फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे हम। तो वो प्रोग्राम हम किस अंदाज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने इनपुट्स लिए हैं अपने पार्टिसिपेंट्स से। तो उन पार्टिसिपेंट्स के इनपुट से हमने ये फैसला किया कि इस प्रोग्राम में हम 2 कैटेगरीज बनाएंगे। एक कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो बिलो 18 ईयर्स होंगे, 18 और बिलो 18 ईयर्स, और दूसरी कैटेगरी बी उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो अबो 18 ईयर्स होंगे। तो इनके लिए अलग अलग निसाब हम मुकर्रर कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में वो निसाब भी हम ग्रुप्स में सोशल मीडिया में शेयर करेंगे। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करें। खुसूसन जो हमारे बच्चे हैं बिलो 18 ईयर्स, मैं तमाम वालिदैन से, भाई बहनों से जो बड़े हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने इन छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को इसकी तरफ रागिब करें। जिस तरह से वो आजकल एकेडमिक्स में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जूम ऐप के ज़रिए, या ऑनलाइन वीडियोस या ऑनलाइन असाइनमेंट्स लेते हैं स्कूलों से, अपने टीचर से। तो इस मोबाइल फ़ोन का, इस नेट का यूज़ हम अपने दीन के लिए भी कर सकते हैं, और उन बच्चों को ये जहन में लाना चाहिए हमें कि हम इस फ़ोन से अपने दीन के काम भी कर सकते हैं, दीनी इल्म भी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेंगी तमाम वालिदैन से, तमाम गार्डियन से, कि वो अपने बच्चों को खुसूसन इस प्रोग्राम में शिरकत करने की तरगीब दे। ये प्रोग्राम हमने वीकली बेसिस पे इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी उम्मीद रहेंगी कि उस प्रोग्राम में आप शिरकत करेंगे। आखिर पर अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी सवाल होगा इस प्रोग्राम की या आइंदा प्रोग्राम्स के रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।